हेलो फ्रेंड्स, तो अज आप कुछ नॉलेज जो है नए तहसीलदार से रिगार्डिंग वो कवर करांगे। लाइक द तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार आर द की ऑफिसर्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज पावर ऑफ द असिस्टेंट कलैक्टर सैकेंड ग्रेड। तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो ने माल प्रशासन के प्रमुख अधिकारी ने, उन्होंने को सहायक कलैक्टर ग्रेड 2 दी शक्तियां होंदियां ने। नायब तहसीलदार इज इमीडिएट सबोर्डिनेट ऑफ द तहसीलदार। नायब तहसीलदार तहसीलदार का तत्काल मातहित होंदा है। While deciding partition cases, the Tehsildar assumes the power of Assistant Collector First Grade. पटवारे के मुकदमे का फैसला करते समय तहसीलदार सहायक कलैक्टर ग्रेड 1 की शक्ति रखता है। Their main task being revenue collection, the तहसीलदार and नायब तहसीलदार have to tour extensively in their areas. उन्हों का मुख्य काम मालिया इकट्ठा करना होंदा है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार नूं अपने खेतरां विच वड्डे पद्धर ते दौरा करना पैंदा है। द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड द क्रॉप स्टैटिस्टिक्स आर ऑल्सो मेनटेन बाय दैम। मालीया रिकॉर्ड और फसलों के अंकड़े भी उन्होंने द्वारा बनाए रखे जाते हैं। द तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार आर रिस्पोंसिबल फॉर द कलैक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज पेएबल टू द गवर्नमेंट। तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं जमीनी मालिया इकत्तर करने ते सरकार नूं अदा करने वाले हर बकाए लई जिम्मेवार होंदे हन। टू रिमेन इन टच विद सबोर्डिनेट रेवेन्यू स्टाफ, टू ऑब्जर्व द सीजनल कंडीशंस एंड कंडीशन ऑफ क्रॉप्स, टू लिसन टू द डिफिकल्टीज ऑफ द कल्टीवेटर एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्टिव लोन्स। जिद्दां कि अपने माथित माली स्टाफ के संपर्क में बने रहन ते फसलों के मौसमी हालात ते स्थितियों का जायजा लैण लई काश्तकारां दीआं मुश्किलां नूं सुणन ਅਤੇ सरगर्म ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ तहसीलदार ਅਤੇ नायब तहसीलदार ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। They decide urgent matters on the spot, like correction of entries in the account books, providing relief to the people faced with natural calamities, etc. On their return from the tour, they prepare reports and recommend to the government remission or suspension of land revenue and bring the records up to date। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫੀਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। They also sit in the courts to settle disputes of tenancy, arrears of rent, ejectment of tenants, entries in the account books, etc. Besides doing another kind of work, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। The तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर असिस्टेड बाय द फॉलोइंग रेवेन्यू स्टाफ, जो कि मैं इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ऑफिसर कनगो, असिस्टेंट कनगो, इस तो बाद हुंदा है फील्ड कनगो। फिर हुंदा पेशी कनगो, फिर एग्रेरियन कनगो, एग्रेरियन कनगो। उस तो बाद आंदे ने पटवारी। इस तो बाद आप कवर करांगे ड्यूटीज़ ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। से हुण ड्यूटीज़ ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार जो कवर करांगे, जिद्दां कि टू कलैक्ट लैंड रेवेन्यू, कैनाल रेवेन्यू, तकवी सेसेस एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज आर and perform other duties connected therewith in accordance with such rules as the government may from time to time prescribe। ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਹਿਰੀ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਲਾਣਾ, ਤਕਾਵੀ ਉਪਕਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ, ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, to collect land revenue। Second है to see that the land revenue jamabandis and jamabandi of assamese of gram sabha are prepared correctly and in time। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਮਾਲੀਆ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। Third, to see that action regarding assessment, reimposition or revision of land revenue wherever necessary is expeditiously initiated। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀ ਦਾ ਆਕਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। To see that wherever required by law, timely action for filing suits or initiating proceedings on behalf of a Gram Sabha or state government, which includes collector, is taken। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ। ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ। फर्स्ट पॉइंट सब पॉइंट से सेकंड पॉइंट है, टू कीप इन सेफ कस्टडी ऑल गवर्नमेंट मनी एंड प्रॉपर्टी विच मे बी प्लेस्ड इन हिज चार्ज। अपनी सपुर्दगी विच दिती गई किसी भी सरकारी जायदाद या पैसे नूं हिफाजत नाल संभाल के रखना। सेफ मनी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। टू सुपरवाइज, थर्ड है टू सुपरवाइज and test the land records work in his tehsil in accordance with the rules in the land records manual, particularly those in paragraph 613 to 627। ये याद रखियो 613 to 627। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 613 ਤੋਂ 617 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਫੋਰਥ ਹੈ, to see that the rules in a land records manual prescribing the duties of supervisor kanugos and lekpals are properly carried out। फोर्थ है कि ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਪਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋਸ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲ ਨੇ। ਫਿਫਥ ਹੈ to collect supplies for troops marching through the ਤਹਿਸੀਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ to report to the sub divisional officer। ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ? ਰਿਪੋਰਟ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਐਲੂਵੀਅਨ ਐਂਡ ਡਿਲੂਵੀਅਨ ਵਿਚ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪੋਰਟਡ। ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਵਿਚ ਰੈਵਨਿਊ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਆਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਐਂਡ ਲੈਪਸਡ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। all cases in which the condition on which is revenue free grant compensation of assignments etc was made has been broken। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਮਾਫੀ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ। See all cases in which the condition on which a revenue free grant compensation or assignment etc was made has been broken। चौथा भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि all seasonal calamities affecting the crops and any outbreak of epidemics sickness or unusual mortality
ਅਮੰਗ ਈਦਰ ਮੈਨ ਔਰ ਕੈਟਲ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ all cases of serious fluctuations in agriculture prosperity falling under paragraph 5 or 6 of land records manual। land record manual ਦੇ ਪੈਰਾ 546 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ all cases affecting seriously the fertility of the soil ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ all assets through failure of heirs ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹਨ। 7th point to keep the district officer and the sub-divisional officer in touch with all important social economic or political movement in the ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ conditions। 8th to act generally as an executive officer of government under the direction of the district officer and the sub-divisional officer in all matters connected with the land revenue and general administration of the tehsil with particular reference to agrarian situation law and order and crimes। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਿਊਟੀ ਅਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਕਲੈਕਟਰ ਔਰ ਹਾਇਰ officials of or state government ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ are required to move freely about their tehsils in order to acquire personal knowledge of every portion of their charge that is essential for the efficient performance of their duties beside the time he spends in local inquiries of other season of the year। every tehsildar is required to be on tour beyond a radius of 4 miles from the tehsil headquarter from 45 to 6 days in the cold weather as may be fixed from time to time। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Every tehsildar shall submit to district officer monthly from November to March a tour diary showing the village he has visited and giving a brief account of his local inspections। ਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਟੂਰ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ to hold charge of the register Kango's office and the land record of tehsil register Kango ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਨਗੋ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਤੌਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਵਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਟੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਲੇਖਪਾਲਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਨਗੋ ਆਫ ਦੀ ਐਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ to test the work of the Lekpals and supervisor Kangos at the Tehsil and in the field. He will arrange with the Tehsildar to go on tour for purpose of testing Lekpal records, in which connection attention is particularly drawn to paragraph 613 to 618 of Land Record Manual. 613 to 618 Land Record Manual. ਲੇਖਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਨਗੋਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਲੇਖਪਾਲਸ ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉੈਂਸ ਔਨ ਦੀ ਡੇਟਸ ਫਿਕਸਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਲਸ ਫॉर ਰਜਿਸਟਰ ਕਨਗੋਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨਲੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਟਸ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਨਗੋਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਪਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਡਿਫੈਕਟਸ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਐਟ ਦੇਅਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਨਗੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਲੀ ਰਿਮੂਵਡ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਨਗੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਕ ਆਫ ਐਮੀਨਸ and be responsible that the registers and receipts books are properly kept up. For this purpose he will test and compare the amines account and check their proceedings while on tour. ਅਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।